قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کر، کوئی لنگورنی اٹھ کے لنگورنی تے صدیق اکبر دے بارے گل کرے، ہاں جی، تو فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے گل نہیں کرنا۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم، فرمایا تہاڈے وچوں کوئی بھی قیامت تک انفقا مثل احد ذهبا، تہاڈے وچوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ جڑا ادھا کلو یا 1 کلو راہ خدا وچ خرچ کیتے نا جو تے گندم، تہاڈا احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا وچ خرچ کیتا او دے برابر نہیں ہو سکتا۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، 2 باری حضور نے فرمایا لا تتخذوا اردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذهم۔ اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ اللہ اللہ، ہاں اللہ اللہ، بس اصحابی، فرمایا اللہ کو ڈرنا اور اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ دے بارے۔ پھر دوبارہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ، کیوں جی اے مولوی دس سکتا ہے تھے ہاں کیوں ہے، ویسے تو اللہ ہو ہی ہوندہ، مولویوں نے کمپیوٹر سکھاؤ تاکہ انہوں نے نہ پتہ لگے بھئی اللہ ہاں کے تے پڑھنا تے اللہ ہو کے تے پڑھنا تے اللہ ہی کے تے پڑھنا، کیونکہ مولویوں نے گل آندھی نا، جب تک لفظ خاتم النبیین غلط پڑھنا نہ آوے تو بندہ ترقی تے نہیں نہ کر سکتا، جب تک کل واللہ پڑھنی نہ آوے تو بندہ پھر زمانے دی دوڑ تے نہیں نہ شامل ہو سکتا، بندے نو کل واللہ پڑھنی نہ آوے تے کہندے مولوی بھی یہ جو پیدا کرو مسیطہ میں اللہ اللہ صحابی، فرما اللہ کو ڈرو، اللہ کو تسی ڈرنا میرے صحابہ دے بارے کی، لا تتخذوا اردا بعدی، فرمایا میرے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد میرے صحابہ نو تانو تشنیع دا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ اللہ اصحابی، اللہ اے ضربہ بھی لائیاں ہوندیاں نا، اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوا بعدی اردا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے صحابہ نہ محبت کی تھی وہ تو میری وجہ تو کی، میں کہنا ہوں نا اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میرے محبت دی وجہ تو وہ انہوں نے محبت کرے گا کیونکہ میرے جو صحابہ ہوئے، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو فرمایا قیامت تک جنہیں انہوں نے دشمنی رکھی، بغض رکھیا، دعوت رکھیا، انہیں تو میری وجہ تو انہوں نے دعوت رکھی، میرے صحابہ نہ تو پہلے میرے نال دعوت رکھی بعد تو انہوں نے رکھی، ہاں جی اے میرے آقا نے فرمایا، کیوں جی ہاں فرمایا میرے محبت دی وجہ تو انہوں نے محبت ہے، جنہوں نے بغض کیتا انہیں میرے نال پہلے کیتا تو پھر انہوں نے کیتا، ومن آذاہم فقد آذانی، آہا فرمایا جنہیں انہوں نے دکھ دیتا انہیں تو میں نے دکھ دیتا، ومن آذاہم فقد، اور من آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا جنہیں میں نے دکھ دیتا انہیں تو رب نے دکھ دیتا، کیوں جی وڈیاں کرسیاں تے بیٹھ کے اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتی ہے جب اس کے حبیب کو ایذا ہو جائے، جدو انگریزاں دے اینکا لا کے دین پڑھے ہوئے تو پھر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بھی سمجھ نہیں آتا، ہاں جی اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، میں نے کہا جی ہوتی ہے نا، دیکھیں نا ہوتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، کیوں جی ومن آذانی
वक़द आज़ अल्लाह, फरमाया जिन्हें मैनू दुख दिता उन्हें रब नू दिता। वमन आज़ अल्लाह फयूशिकु अन याखुज़हु, फरमाया फिर सुन लवे वो बंदा ऐलान भी कि जिन्हें रब नू इज़ा दिती अन करीब रब नू अपने शिकंजे चैन लियाएगा। क्यों जी चैनी ते आए खड़े न। मुसलमाना दे बुरके लवांदे सन, निकाब, कुत्तियां नू भी निकाब पवा दिता, वो कितना डाटा है, बकरियां नू भी निकाब पवा दिता। तुसी मुसलमाना बच्चियां दे नकाब उतारदे सन, ये क्या है? मैंने कहा अब क्या है? हाँ जी अब क्या है? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखज़तहु सैहतु व मिनहुम मन खसफना बिल अर्द व मिनहुम मन अगरकना व मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं फरमाता। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने हर एक को गुनाह की वजह से पकड़ा, हमने हर एक को, किसी ने फरमाया असी डबो दिता दरिया विच, किसी ते चीखां आ गई। क्यों जी? हर एक नू असी पकड़िया। ते फरमाया अल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया, वो तो खुद जालिम थे। फारसलना अलैहिम तूफान वल जरादा वल कुम्मल वद्दफादिया वद्दमा आयातिन मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। फरमाया असी उन्हें ते तूफान भी भेज देते। फारसलना अलैहिम तूफान वल जरादा, ए टड्डी भी भेज देती है जिहड़ी सिंध तो चली हुई, बंदे बन जाओ तो एक मिनट ही रगड़ जानी, तुम्हारे खजाने भी लुट के खा जानी उन्हें। फरमाया हमने बतौर अजाब इसको भेजा। वल कुम्मल, फरमाया असी जुआं भी भेज देती हैं, जुआं पै गई जिथे मारन जुआं, रोटी च वेखन जुआं, मुंह विच वेखन जुआं, हाँ जुआं भेज दी। तुसी रब नाल मुकाबले करने हो, रब दे दीन नाल मुकाबले करने हो। काला वमा रब्बुल आलमीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन नू किया तू इंसान बन, मेरा रब ने मेरे ते बड़े एहसान कीते। उन्हीं से पारे चाहे कि फिरौन कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन, और रब केड़ा होंदा है? काल फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन, फरमाया ज़मीन व आसमान दा मालिक कोई रब है। काल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, फिरौन कहने लगा अपने इर्द गिर्द जेड़े मैती चमचे बैठे होने झोली चुक, कहने लगा सुन दो मूसा किहो जी गल्लां कर, ओ मेरे तो इलावा भी कोई रब हो सकना? अला तस्तमिऊन, ये कहंदे सुन दो जी, या मौलवी किहो जी तकरीरां कर। वेखो जी असी तो पहली बारी सुनी। फिरौन भी कहने लगा मैं तो पहली बारी सुनिया रब्बुल आलमीन भी होदा। काला अला तस्तमिऊन, कहंदा सुनदे नहीं तुसी, ए नवी गल सुनो। जनाब मूसा अज एक नवी गल कीती खड़ कि जी रब्बुल आलमीन भी होंदा। ते आपने फरमाया हाँ होंदा, हाँ हाँ होंदा। क्यों जी? ते जेड़े होंदे ना झोली चुक, समझ आई? और जेड़े होंदे झोली चुक ते जेड़े होंदे सियासी वाबस्तगी वाले, उन्होंने फिर नामूसे रिसालत छड़ के ते अपने लीडर ही नजर आते होंदे, उन्होंने अपन जमात ही नजर आंदियां होंदियां, उन्होंने फिर अपन मुलाजमत ही नजर आंदियां होंदियां, उन्होंने फिर अपने इदारे नाल वाबस्तगी नजर आंदी होंदी। हाँ उन्होंने फिर सामने, मैं एक गल हमेशा पढ़ के अजीब लगता है भाई, जनाब हारून नबी ते सारी उम्मत में जो सोने ते अफजल ते आला होंदे ना, जनाब हारून खड़े मूसा अलैहिस्सलाम ते तूर पहाड़ उत्ते गए, जनाब हारून खड़े ते सामरी सुनहरा सी ते उन्हें जनाब ओ बछड़ा सोने का बना के विच जनाबे जिबरील अलैहिस्सलाम दे घोड़ी दी जड़ा तो ओ पैरों की मिट्टी पा दी, वो बड़ा शुरू कर दी, वो बच्चा जिवें बड़ा करता है, तो सामरी कहने लगा ए तुहाडा खुदा है। तो जब बस इतनी गल करन दी लोड़ सी, जनाबे नबी हारून खड़े रह गए, पूरी कौम बछड़े के झुंगे, पूरी कौम। मैं गल करदा ना कि असी हुजूर दी शाना बयान करने नामूस रिसालत अगर किसी को समझ ना आवे ना, ये तो बड़ी दूर वाली बात है ना जनाब। हर किरा रूए बहबूद नबूद दीदन रूए नबी सूद नबूद, मौलाना रूम फरमाते जिहदी फितरत गंदी होवे ना, वो तो नबी नूं वेख के भी न मन्निया। जिन्हां दी फितरत गंदियां उन्हां नाल तो साडी गल ही कोई नहीं। जनाबे हारून खड़े, उधर बछड़ा बड़ा कर रहा, हाँ जी बच्चा क्यों जा बां करना बंदे नूं वैसे ही, तो पूरी कौम बछड़े अगे झुक गई नबी नूं छड्ड के। तो जदों कौम दे मिजाज हो जान ना खराब, हाँ जी चूं शवत अंदेशा है कौमें खराब, इकबाल कहंदा ना सरा गर्दत बदस्त सीम नाब। इकबाल कहंदा जिस वेले कौम दे मिजाज खराब हो जान ना, उन्हां दे हत्थ च सोना भी दो तो मिट्टी हो जांदा। मीरत अंदर सीना अशकल बे सलीम दर निगाहे कज आयत मुस्तकीम। इकबाल कहंदा जिस वेले कौम दे मिजाज खराब हो जान, उन्हां दे सीने विच कल्बे सलीम मर जांदा, उन्हां दी निगाह विच सीधी चीज़ भी टेढ़ी नजर आंदी। सीमा है कि सूदम बरदरे गैर, इकबाल कहंदा जड़ियां पेशानियां गैरां दे दर ते घिस जान ना, रगड़िया सुजूदे बू ज़रो सलमान अयायद,
उन्होंने को फिर सलमान फारसी तो जनाब अबू ज़र गफारी जैसे सजदे नहीं हो सकते। हाँ इन्हों दी, हाँ इन्हों की फिर सजदे जड़ियाँ पेशानियाँ गैरों के दर से झुक जान, कभी जनाब कौंसलर के दर से झुक जाए, कभी MPA के दर से झुक जाए, कभी MNA के दर से झुक जाए। जो हजूर की गल आए कहते और सारा ठीक है लेकिन दुनिया में तो रहना भी तो है ना। तो मैं कहा सहाबा फिर दुनिया पर नहीं रहे कि रह ही नहीं, तू तो अपने घर में ना रह सकिया, उन्हें तो मदीना पाक तो निकल के सुपर पावर उल्टा दिता। तू तो अपना घर ना चला सकिया गैरों के दर से सजदे किए बगैर, तू तो अपना घर ना चला सकियो, तो तू गल्लां बड़ियां बड़ियां सहाबा के बारे करना।